پاکستان اپنے تاریخ کے سب سے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ملک میں اکانومک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس ملک کو چلانے کے لیے پیسے نہیں۔ پاکستان کے ایکسپورٹس نہ کے برابر ہے اور امپورٹ کرنے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں۔ ملک آئے روز IMF کے پاؤں پڑتا ہے تاکہ ان کو لون مل سکے، تاکہ ملک کو چلایا جا سکے۔ لیکن جب ہمیں کتابوں اور ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا کہ پاکستان معدنیات کے دولت سے مالا مال ہے، تو آج اس مصیبت کی گھڑی میں وہ معدنیات اور وہ دولت کہاں ہے؟ جب ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان میں بہت سارے قدرتی وسائل اور منرل ریسورس وافر مقدار میں موجود ہے، تو آخر وہ منرل ریسورسز کہاں ہے؟ تو یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان میں بہت ہی زیادہ منرل ریسورسز اور خدا نے بہت زیادہ نوازا ہے معدنی وسائل سے پاکستان کو۔ جب 1978 میں ریکارڈنگ مائنز کی ڈسکوری ہوئی تو یہاں پر ورلڈ کا 5th لارجسٹ کاپر اور گولڈ ریزرو موجود پایا گیا، جس کی اسٹیمیٹڈ ویلیو $1 ٹریلین سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک پاکستان کو $1 اس سے نہیں ملا۔ آخر اس کاپر اور گولڈ کے ریزرو کے ساتھ پاکستان نے کیا جس کی اسٹیمیٹڈ ویلیو کم از کم $1 ٹریلین کے ساتھ ہے؟ تو آخر اس سے ہمیں آج تک کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ آج ہم اتنے زیادہ اکنامک کرائسس سے کیوں گزر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ریکارڈنگ مائنز کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آخر اس کی ڈسکوری کیسے ہوئی اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے اور جو مزیدار کہانیاں سامنے آئی، آپ کو جاننے میں مزہ آئے گا۔ چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ چاغی میں ایک جگہ ہے جس کو ریکوڈک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے 1978 میں ریسرچ کر کے ایک رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق یہاں پر 5.9 بلین ٹنز آف اور موجود ہے، جس میں 0.41% کاپر ریزرو اور 41.5 ملین اوز آف گولڈ موجود ہے، جو پاکستان کو آنے والے 40 سال تک سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس کی اسٹیمیٹڈ ویلیو $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، اور اس $1 ٹریلین میں تو صرف $260 بلین صرف اور صرف گولڈ کے ریزرو سے آتے ہیں۔ تو آج تک جب 1978 میں یہ ڈسکور ہوا اور یہ اسٹیمیٹڈ ویلیوز نکالی گئی، تو آج تک ہمیں اس سے کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ آج یہ ہمیں اس سے کم از کم اگر پورے نہیں تو تھوڑے سے پیسے کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ 1978 میں اس کی ڈسکوری ہوئی تھی، تو ریکارڈنگ مائنڈ سے ہمیں کیوں فائدہ نہیں پہنچا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ایک مزیدار سی کہانی ہے جس کو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں اتنے ٹویسٹ اور ٹرنز ہے کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ تو اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ 1978 کے ڈسکوری کے بعد سال 1993 میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک کمپنی جس کا نام BHP ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتی ہے، جس کو چجوا یعنی چاغی ہل جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ سائن کرتی ہے اور اس ایگریمنٹ کے مطابق BHP یہاں پر بلوچستان میں اپنا ریسرچ اور سب کچھ کرے گی، اور اس پورے مائن میں ان کو 75% کا شیئر دیا گیا، جبکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو صرف 25% کا ہی ملا۔ اب اس چجوا ایگریمنٹ میں سال 2000 میں موڈیفیکیشن ہوتی ہے، جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان BHP کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ بلوچستان میں مائننگ کے پروسیس اور باقی سب کام کر سکتی ہے، اور ان کو یہ بھی چوائس دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھ کسی اور کمپنی کو ملا سکتے ہیں تو بھی اس کام میں ان کی مدد کر سکتی ہے، جس پر BHP اپنے ساتھ ایک کمپنی مینکور کو ملا لیتی ہے کہ وہ بھی بلوچستان میں ان کے ساتھ ایز ایجنٹ کام کرے گی اور وہاں پر مائننگ پروسیس میں اور ریسرچ کے کام میں ان کی مدد کرے گی۔ اب مینکور کمپنی اپنے ساتھ ایک اور کمپنی جس کا نام TCC ہوتا ہے، ایک آسٹریلین کمپنی ہوتی ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے کہ یہ آسٹریلین کمپنی بھی ہمارے ساتھ اس پورے کے پورے مشن میں کام کرے گی۔ TCC کمپنی دو کمپنیوں کا جوائنٹ وینچر ہوتا ہے، ایک کمپنی چلی کی انٹاگوستا کمپنی ہوتی ہے، جبکہ دوسری کمپنی کینیڈا کی بیری گولڈ کمپنی ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کر TCC بناتی ہے، جبکہ TCC BHP کے ساتھ مل کر اور مینکور کے ساتھ مل کر اب گورنمنٹ آف بلوچستان اور بلوچستان کی صوبے میں اس مائن پر کام کرتی ہے۔ دوستو، ہمارے اس کہانی میں ایک اور ٹویسٹ تب آتا ہے جب سال 2006 میں BHP کو لات مار کے اس پورے چجوا کانٹریکٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اور TCC کمپنی ہاتھ ملا لیتی ہے، اور اب جو کام BHP کو کرنا تھا چجوا ایگریمنٹ کے تحت، اب وہ TCC کمپنی کرے گی۔ اب جب TCC کمپنی BHP کو نکال دیتی ہے تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے گورنمنٹ کا جو 25% شیئر ہے اس میں سے ان کو ہر سال ہم کچھ اماؤنٹ آف منی دیں گے، اور جو اور ہوگا گولڈ اور کاپر کا اس کو ہم یہاں پاکستان سے لے کر کسی دوسرے ملک کو جیسے کینیڈا اور آسٹریلیا لے جائیں گے، جہاں پر اس کو ریفائن کر دیا جائے گا اور پھر مہنگے داموں بیچ دیا جائے گا۔ یعنی پاکستان کا گولڈ اور کاپر جو پاکستان کی ملکیت ہے اور پاکستان میں اس کو پاکستانیوں کو فائدہ ملنا چاہیے، لیکن TCC کا پلان یہی ہوتا ہے کہ اس ملک سے اس کو نکال دیا جائے اور بس پاکستان کے گورنمنٹ کو 2-4 روپے پکڑا دیا جائے۔ اب اس کہانی میں ایک اور ٹرن تب آتا ہے جب سال 2011 میں TCC گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس آتی ہے اور مائننگ لائسنس طلب کرتی ہے۔
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एक इंटरेस्टिंग तरीके से उनको इनकार कर देती है। माइनिंग लाइसेंस देने से इनकार के बाद टीसीसी कहते हैं कि हमने यहाँ पर $260 मिलियन का खर्चा किया है रिसर्च और बाकी काम करने में, और हम यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी हमारा राइट है कि आप हमें माइनिंग लाइसेंस दें, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इनकार कर देती है और टीसीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस कर देती है। जबकि टीसीसी चली जाती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर आईसीएसआईडी में केस फाइल कर देती है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ केसेस स्टार्ट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साल 2013 में ये फैसला सुनाती है कि साल 1993 में जो चिचवा एग्रीमेंट साइन की गई थी बीएचपी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के दरमियान में, उसमें करप्शन के कई ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं और शायद सबूत भी मिल जाते हैं, जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पूरा एग्रीमेंट वाइड था। यानी इसमें जितने भी मॉडिफिकेशन किए गए थे और सारा का सारा एग्रीमेंट, और जिसमें टीसीसी का आना और बाकी सब यानी मेन कोर कंपनी और सारे के सारे चीजें इलीगल करा दी जाती है, जिस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ये केस जीत जाती है और टीसीसी केस हार जाती है। अब इस मामले में टीसीसी चली जाती है आईसीएसआईडी पर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर केस कर देती है। वहां पर बीआईटी के तहत यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान साइन की गई थी, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर यह केस किया जाता है कि उन्होंने गलत काम किया है। जो राइट बनता है बीआईटी के तहत टीसीसी का, उनको वो नहीं मिला, जिस पर आईसीएसआईडी फैसला सुनाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो अगर पाकिस्तान के लाज के साथ रिजेंबल नहीं करता चिजवा एग्रीमेंट, तो उनको पहले इसको देखना चाहिए था। और इसमें गलती गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है क्योंकि वो अपने स्टेट के लाज के मुताबिक एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाए थे। इसमें टीसीसी की क्या गलती है? अगर करप्शन सामने आई भी है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की साइड से है, जिस पर पाकिस्तान के गवर्नमेंट को अब 5.9 बिलियन या $6 बिलियन कंपनसेशन में टीसीसी को देने होंगे। इस वजह से तो भाई पाकिस्तान को इस पूरे के पूरे मामले में लेने के देने पड़ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कई सारे होटल्स और दीगर प्रॉपर्टीज जो कि न्यूयॉर्क और दीगर सिटीज इंटरनेशनल सिटीज में होती है, उनको टीसीसी के हवाले कर देने का फैसला किया जाता है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बौखला जाती है और वो कहती है कि टीसीसी को ऑफर करती है कि आप कोर्ट से बाहर फैसला करते हैं। और पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था क्योंकि अब हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती भी होगी, क्योंकि जिससे बाहर की इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग और कंपनियां पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी कहेंगे कि हमारे साथ भी पाकिस्तान में कहीं ऐसा सलूक ना हो जाए। और दूसरी कंट्री की रेपुटेशन भी खराब होगी। और दूसरा, पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 2.5% यानी $6 बिलियन का कंपनसेशन भी अदा करना होगा, जो पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं कर सकता था। इस पर पाकिस्तान टीसीसी को ऑफर करता है कि आओ आपस में मामला को सुलझाते हैं और एक नई एग्रीमेंट साइन की जाती है, जिसमें पाकिस्तान और की गवर्नमेंट और टीसीसी साइन करती है ये एग्रीमेंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टीसीसी दो कंपनीज ओन करती है, एक चिली के एंथ्राफोगेस्टा और एक कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन। तो इस पूरे दूसरे एग्रीमेंट में, नई एग्रीमेंट में चिली की कंपनी पीछे हट जाती है, तो उनका 25% शेयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट $945 मिलियन में खरीद लेती है और उनको धीरे धीरे ये पैसे अदा करेंगे। जबकि अब जो बैरिक गोल्ड कंपनी थी कनाडा की, उसको 50% हिस्सा मिलेगा और 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जबकि 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इस पूरे नए एग्रीमेंट के तहत। अब बात करते हैं कि इस नए एग्रीमेंट से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ और टीसीसी को क्या फायदा हुआ। तो सिंपल बात में कहे, जितना इस पूरे पूरे एग्रीमेंट को सेलिब्रेट किया गया था, ये ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये एक पाकिस्तान का फेलियर था। इन्फॉर्मेशन की गैर जिम्मेदारियों की वजह से पाकिस्तान ने 1993 में जो चिजवा एग्रीमेंट साइन की थी, अपनी ही प्रॉपर्टी को खुद से दूर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ये बात की जाती है कि पाकिस्तान को खुदा ने बहुत नवाजा है, तो ये सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, और ये लोग अपनी मदद खुद कभी नहीं करते। इनकी गैर जिम्मेदारियों की वजह से और करप्शन माइंड की वजह से जो पाकिस्तान ने अपने ही माइंस में लॉस किया और $6 बिलियन का लॉस हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को अब $945 मिलियन तो कम से कम चिली की कंपनी को देने होंगे। और दूसरे, बलूचिस्तान के पीपल को इससे थोड़ा बहुत फायदा ये होगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके मुताबिक पूरे माइन से बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ $35 बिलियन ही मिलेंगे, और जबकि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $1 ट्रिलियन है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि बलूचिस्तान का माइन में बलूचिस्तान को कितने पैसे मिल रहे हैं, बाकी बलूचिस्तान की आम आवाम को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बलूचिस्तान की अवाम उसी तरह से ख्वार होती रहेंगी और इसमें पूरे के पूरे फायदे जिसको होंगे
वो तो या टॉप क्लास पॉलिटिशियन होंगे या फिर वो कंपनी जो बैरेक गोल्ड कंपनी है उनको मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि ये पैसे भी थोड़े-थोड़े करके आएँगे और थोड़े-थोड़े करके चले जाएँगे। किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि कब माइन हमारा था, कब उनका हो गया है, कब माइन शुरू हुआ था, कब माइनिंग शुरू हुई, कब खत्म हो गई, कहाँ गोल्ड आया है और जो तकदीर बदलने के सपने देखे गए थे, वो सपने ही रह जाएँगे। क्योंकि इससे कोई बड़ी तब्दीली मुझे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही। और इनमें साफ-साफ ज़ाहिर है क्योंकि 50% ओन करते हैं और फिर भी इसी तरह से कुछ 1978 से ये पूरा का पूरा सिलसिला जारी है, जिसमें अभी तक कुछ नहीं हो सका, तो फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता क्योंकि ये सारे बस अपने आप को कंपेंसेशन से बचाने के लिए ये नई एग्रीमेंट साइन की गई है। शायद इस पर काम भी स्टार्ट हो जाए लेकिन वैसे के वैसे हमें पैसे नहीं मिलेंगे जैसे हमारा हक था। जैसे बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर बदलने के ख्वाब देखे गए थे वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको इस एग्रीमेंट के बारे में जानकर कैसा लगा? आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आखिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सेलिब्रेट इतना क्यों किया? या फिर या सच में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी? तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।